اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ پر تہمت لگانا چاہتے ہیں یا آپ کا کسی غیر کے ساتھ مل کر آپ کے گھر کی تباہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آج کا وظیفہ ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو نئے ہیں تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے جو لوگ حسد کرتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے سے حسد کر کر کے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، آج کا وظیفہ ان کے لیے ہے، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورت کو نازل فرمایا ہے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں تو حسد کی وجہ سے ایک تو بیڑا ان کا پہلے ہی غرق ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ صحیح ہیں ان کا بھی کام خراب کر دیا جائے اور ان کے گھر کے اندر ایسی پریشانیاں آ جائیں کہ ان کا تمام نظام درم برم ہو جائے۔ اکثر ہمارے اپنے قریبی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی صفوں میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بظاہر آپ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے سب مل کر دعا کریں کہ یا میرے اللہ، جو ہمارے ساتھ ہیں وہ مخلص ہوں، ان کے اندر کینہ اور بغض نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کا پتہ کبھی نہیں چلتا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب بہت زیادہ بڑا نقصان ہو چکا ہو۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا، خود بندہ خود بخود نہیں بچ سکتا۔ اگر اس کو پہلے پتہ چل جائے تو پھر وہ کوشش کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اکثریت میں اکثر لوگوں کا پتہ چلتا ہی نہیں کہ یہ بندہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ تو صرف اور صرف فقط ایک اللہ کی ذات ہے جو اس قسم کے لوگوں سے بچا سکتی ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ فقط اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے، ایک بہت بڑی تہمت سے بچنے کے لیے، گھر کے اندر بہت بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے آج کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آج کا وظیفہ سننے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو جو نئے ہیں وہ ابھی سے فی الفور سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو سکپ کیے بغیر ساری ویڈیو سنیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کا وظیفہ پورا نہ ہو سکے۔ اس وظیفے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی طاقت رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا قرآن مجید نازل کیا ہے حرف بحرف، اس کے نزول کے لیے اللہ نے پاک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل ہے اس کو منتخب کیا ہے۔ اوپر سے اللہ سب سے بڑی طاقت والا، سب سے بڑا پاک، اور جو قرآن نازل کیا گیا وہ بھی بہت بڑی طاقت والا اور سب سے زیادہ پاک، اور جس جگہ پر نازل ہوا وہ دل جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ طاقتور، اور سب سے طاقتور قرآن مجید کا نزول اس دل کے اوپر کیا گیا۔ اس دل کی اہمیت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس وظیفے کو اپنا نارمل نہ سمجھیے گا، ایک بہت بڑا وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کے گھر کے اندر آپ کو یہ شبہ ہو کہ میرا نقصان ہوگا،
میری बेइज्जती होगी, ये लोग तोहमत लगाएंगे, ये लोग हमारे घर को परेशान करेंगे, ये लोग बेज़बान मसलन इतनी ज़बान चलाते हैं कि उनकी ज़बान रोकने वाला कोई नहीं होता। तो उनके लिए आज का वजीफ़ा एक बहुत अहम वजीफ़ा है। अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके दुश्मन का मुंह बंद हो जाएगा, आपके दुश्मन के जो प्लान है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके दुश्मन का जो प्लान है कि इस घर को मैंने तबाह करना है, इनके घर के अंदर परेशानी लेकर आनी है, इनके घर के अंदर अफरा तफरी फैलानी है, इनके घर के अंदर रिज़्क़ की कमी करनी है, तो आज का वजीफ़ा अगर आप कर लेंगे तो उसके सारे जहन जो है, उसका सारा प्लान जो है वो फ़ेल हो जाएगा। आपको मैं एक अहम बात बताने वाला हूँ। ये तो आपका वजीफ़ा है, अल्लाह का दिया हुआ, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का उनके दिल पर नाज़ल हुआ और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जो इंसान किसी का नुकसान करने के लिए तैयार होता है, अगर आप वजीफ़ा करेंगे तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, उसके ऊपर जो है इसका असर होगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इसके बावजूद उसने अगर गलत काम किया, आपने वजीफ़ा भी किया लेकिन इसके बावजूद वो उसके ऊपर कोई ना कोई तोहमत, कोई ना कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम, उसका घर तबाह करने के लिए या उनके घरों के अंदर अफरा तफरी फैलाने का जो प्लान वो बना रहा है, तो उसके लिए जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो उसका मुकाबला फिर अल्लाह की ज़ात करेंगे। हमारा मुकाबला छोटा सा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो है, वो उसको इतनी अज़ियत देंगे कि उसकी नस्लें भी याद करेंगी, उसका हर एक फ़र्द उससे मुतासर हो जाएगा और वो ख़ुद हैरान हो जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए ये आम वजीफ़ा नहीं है। वजीफ़े का तरीका ये है कि जिस वक़्त आपको कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो, या किसी बंदे से आपको शुबा हो कि ये बंदा मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे घर को तबाह करेगा, मेरे घर के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करेगा, हसद करेगा, हसद जो है ये शैतानी अमल है, तो उसके लिए आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद सूरत कौसर को 41 मरतबा और सूरत कदर को 41 मरतबा और या कादर अल्लाह का जो नाम है उसको अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह ताला का कुरान की ये 2 सूरतें और अल्लाह का ये नाम उसका मुंह बंद कर देगी, उसके प्लानों को फेल कर देगी, उसके दिल के अंदर जो नफ़रत है उसको ख़त्म कर देगी, उसके दिल के अंदर जो आपके घर की तबाही करने का मंसूबा है वो अल्लाह की ज़ात ख़त्म कर देगी। या कादर, इसका मतलब ये है कि कुदरत रखने वाला, तो कुदरत रखने वाली फ़कत एक दुनिया के अंदर वाहिद ज़ात है जिसका नाम अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात का जब आप या कादर का वजीफ़ा करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा तो उसका अल्लाह की ज़ात जब इतना बड़ा आप वजीफ़ा कर रहे हैं, तो जब उसके बरअक्स आप ठीक हैं, आप कोई इस किस्म का रिएक्ट नहीं कर रहे, अपना दिल साफ़ है, आपके दिल में नफ़रत नहीं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं, लेकिन वो लोग जो आपको तंग कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े के साथ उसकी नस्लें भी याद रखेंगी कि मैंने उसके साथ क्या सोचा था। सबसे ज़्यादा ख़तरा उन लोगों से होता है जो आपकी सफ़ों में होते हैं, आपके साथ होते हैं, वो जब नुकसान पहुंचाते हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जब ये वजीफ़ा आप करेंगे तो आपकी सफ़ों में खड़े लोग, उनका भी ऐसा निज़ाम बदलेगा कि उनकी भी नस्लें याद रखेंगी कि हमने क्या सोचा था और हमारे साथ क्या हुआ था। ये वजीफ़ा बड़ा अहम वजीफ़ा है। घरों के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है, घरों के घर तबाह हो चुके हैं, घरों के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उनकी बेइज्जती हो, उनका मुआशरे में नाम ख़त्म हो जाए, उनका निज़ाम ख़राब हो जाए। तो ये एक हवा फैली हुई है और ये आग है, आग। इस आग से बचने के लिए मेरे तमाम दोस्तों से, मैं अपने बहन भाइयों से ये अपील करूँगा कि इस वजीफ़े को कभी ना छोड़ना, इस वजीफ़े को ज़रूर करना।
تاکہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں، وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اہم وظیفہ ہے۔ سورت کوثر 41 مرتبہ اور سورت قدر 41 مرتبہ، اور یا قادر کا اللہ کا جو نام ہے اس کا وظیفہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اتنا محفوظ کر لیں گے کہ آپ کے دشمن بالکل بے نام و بے نشان ہو جائیں گے، ان کا نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔